पवन सुत हनुमान जी महाराज, दान गिगे महाराज, प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पति हर हर महादेव। मां भगवती नो दरबार है तो एक मेहमान कलाकार तरीके तमारी वच्चे फक्त 10 मिनिट छू। बाकी राजभा भाई बे बहनों चिंताय विघ्न विनाशिनी मातो कमलासनी शकत विशति मातु हंसवाहिनी माता दुर्गा तुदेव कुलदेवी कष्ट कापजो मावरे मंडी करजो वार अवनी ऊपर एक छो माया पथनो आधार लाल देह लालील से हरिलाल धरि लंगोर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीश्वर। गुण खोड़ी ना गावता अने रिधि सीधी आपे राज जावा न दे जोगणी पछी लाखों वाते लाज। भगवती खोड़िया रमा आवे साहेब तो केवू रूपक लागे कवि आपा भाई काला भाई गढ़वी लगे छे। कटाक गरजे घनघोर शोर थड़के ब्रह्मांड तोड़ देखी अघोर मानी नौबत वागे। घोर मानी नौबत
डाक गरजे घन घोर शोर थड़के ब्रह्मांड थोड़ देखी अघोर मानी नौबत वागे रण में त्रंबालु ढोल झालर ने शंख शोर करती खोड़ल किलोल देवल गाजे बोले अद्भुत बोल आशीष देती अमोल अद्भुत शक्ति अजोड़ी अंतर्यामी खोड़ल भगवती आज करवा भक्तों ना काज प्रगटी गरीबे नवाज पछी मामड़ वाले ई माना सानिध्य में आपणे हो बैठा छी एक आइटम तमारी आगळ रजू करूं जो कि राजभा अने बे बहनों अने भाईनो प्रोग्राम छे वचमा 5-10 मिनिट तमने फक्त मारी एक ज आइटम रजू करी अने मारा शब्दों ने विराम आपीश। सौराष्ट्र अने कच्छ काठियावाड़ મને પૂજ્ય નરેશ દાદા એમ કહેતા હતા મને કે કચ્છમાંથી વડીલો પધાર્યા એમને ઘણું દાન આપ્યું આજે તો કચ્છ છે સાહેબ અજબ તાકાત જાતવન અશ્વના કરવતે જમીની પીઠ કાપે ઉભા છે અડીખમ પાળિયા વાટ જો યુદ્ધની ગામ જાપે સતી દાતા અને સંત સુરાતણી કથી ઇતિહાસ મજબૂત કરણી એવી ભારતી માતને ખોળલે ખેલવતી ધન્ય હો ધન્ય કચ્છ ધરણી ઈ કચ્છની ધરતી છે સાહેબ। एक मजा आवे ने होकारो पड़कारो ने हारी दाद आपजो बेने बहु मेहनत करी राजभाई मेहनत करी पण आपणो पटेल समाज छे એટલે ખાસ ભલામણ કરું કલાકારને ખીલવવાની એ તમારા હાથમાં હોય છે બાપ અને આ તો કળિયુગ આલ્યો જાય છે। કવિ લખે છે કે કડેડાટી કરીને કળજુ ગાયો ધરારથી ધર્મને મારવા ધાવ્યો ચોર લફંગાન સેનમાં લાવ્યો લોભી લાલચુમ ખૂબી ફાવ્યો राती खेडूतो हरखथी हाकता नव नव कोहे तागनो आपता सुकाई गई सरवाणी थपाटी एक लागता करी दीधा नवान ने काकरा भागता आई रह्यूनी गौचर गायों चारवा दौड़जे कृष्ण हवे तू तारवा कारण के आई राजा मंडी गया रैयत ने मारवा प्रजा ने धणी हवे कोण धारवा छतेदी अंधारा घोर से राजमा सौ पीड़्या से स्वार्थना काजमा आई धतिंग वेद्या से धर्मना नाजमा नथी ववारो हव कोई लाजमा। आ देश में बस आटली थोड़ी दाद देहो ने तो आ लोकोने मजा आवे छे। हूँ तो 5-10 मिनिट छू एम पण तमारी पासे खूब तमे आप्युं छे। 2 दिवसनो हूँ साक्षी छुं। 2 દી પહેલા 2 કલાક આવ્યો હતો દાદાની કથામાં। તમારી પાસે ગમે એટલો પૈસો હોય મિત્રો એને તમે બેંકમાં મૂકી શકશો પણ માણા પાસે હવે વાતો મૂકવાના બાપ ક્યાંય ઠેકાણા રહ્યા નથી સાહેબ। वातो कठिनाई खूब विगताळियो काळजा भड़भड़े राजकाय काळियो मरी गया ढोर पछी रही बे चाळियो कान कोरा थिया ने वेचाई गई वाळियो राती रुंधाना होटलना बाकड़े भूखमा भड़भड़े गाठिया फाकड़े गुपजी गणानी टुहान जाटके वाणियो कवरावे लेणा ने चाकड़े दोयला समय में दीकरीओ वरे ने काळना वखत में काम कोई करे नहीं खंडेरा भीत ने गायर कोई करे नहीं तड़ा टूट गया नावड़ा तरे नहीं बळीन राख थई राख काई बळे नहीं सड़ीन लोट थयो लोट काई सड़े नहीं जती जोगीना चीर कोई हरे नहीं सोईना नाकामा सांबेला घरे नहीं कपाळे चांदलो धड़ो कोई करे नहीं आईखो आवे नहीं मौत थी मरे नहीं एवा कजाड़ा माणानी बाप होय हूँ वार्ता। वार्ता तो सारा पुरुषनी होय सारा माणसोनी होय पण एक आइटम તમારે આગળ મારે રજૂ કરવી છે। કચ્છ કાઠિયાવાડથી માંડી અને બાપ ભારતનો કોઈ સીમાડો એવો નહીં હોય કે જ્યાં આપણા કચ્છ કાઠિયાવાડનો માનવીનો વસતો હોય। સૌરાષ્ટ્રનો એવો જામનગરનો કવિ છે મિત્રો પિંગલસિંહ બાપુ મેઘાણંદ ગઢવી। આ કદર તમે કરો કે ન કરો આ બે ગઢવી કરશે મારી કારણ કે એને ખબર છે કે કેમ બોલાય આ બે એવા છે એટલે એક મારો કહેવાનો થોડો ખખલ ડખલ ઓછું કરો મારે ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટ તમારી આગળ બોલવું છે। 170 કોમ સાહેબ 170 કોમની વિવિધતા પિંગલસિંહ બાપુ મેઘાણંદ ગઢવીએ બતાવી છે। આ મારી યાદ શક્તિને ધન્યવાદ હોય તો છેલ્લે બધાય દાદ આપજો। આપણા પટેલોનું શું વખણાય આ ગઢવીનું શું વખણાય આ બાવાજીનું શું વખણાય તમારો સાઉન્ડ વાળો ભટ્ટીનું શું વખણાય। એમ મેઘાણંદ બાપુ ગઢવી લખે છે કે બ્રાહ્મણની રસોઈ ને રાજપૂતની રીત બ્રાહ્મણની
રસોઈ ને રાજપૂતની રીત, વેપાર વાણિયાનો, પારસીની પ્રીત, નાગરની મધસુદી, વ્યાસની ભવાઈ, લોહાણાની ઉષાતુસી, ભાલિયાની ભલાઈ, આયુર્ની રખાવટ, ચારણની ચતુરાઈ, મેમનની ખેરિયા, સહિતની સચાઈ, કણબીની ખેતી, સંધીની ઉઘરાણી, પઠાણનું વ્યાજ, અને ઘાંચીન ઘાણીન મેરનો રોટલો, પૂજારીનો થાળ, કોળીની કરકસર, ભક્તોની માળ, વહીવંચાની બિરદાવળી, ઢાઢીના વખાણ, પાટની કવિતા, માણભટ્ટની માણ, મણિયારાનો ચૂડલો, વાંસાનો વલોટ, ખવાસની ચાકરી, ખત્રીનો રંગાટ, સીધી નિસારો, કાગદીની સાઈ, ખોજાન, ડાળિયાન, કંદોની મીઠાઈ, સુવાળિયાનું પગેરું, વાઘેરની કરડાઈ, આડોડિયાની ઝપને, તરકની તોછડાઈ, અબોટીના કીર્તનને, બજાણિયાની ઠેક, સોમપુરાના મંદિરને, ઘંટિયાની ખેપ, સુરિયાન, સુરમો, સુતારનું ઘડતર, મોચીને પગરખા, કડિયાનું ચંતર, હોરાની નમ્રતા, અજામનો જવાબ, પસાયતાનો ફુકારો, દરવાણીનો રૂવાબ, કારવાનું વાણવટું, લોધીની જાળ, દરજીનો ટાકો ટેબો, અને પ્રજાપતનો સોફાળ, રામાનંદીની આરતી, મુલ્લાની બાગ ને ભોયનું રાંધણું, ભરવાડોની ડાંગ ને સિપાઈ, સાફો, નટડાનો દોર, કાશીના પંડિતો, તીર્થનો ગોર, વાળંદની હજામત, સામથાની શાન, લુહારિયાની રકટપટ્ટી, ડફેનું નિશાન, કેબાડીની કુહાડી, ભીલનું તીર, શીખની ઉતાવળ, ધૂળધોયાની ધીર, માધવિયાની કેણી, ભવાઈયાનો ભાગ, કાઠીની રામલીલા, ધુતારાનો લાગ, મતવાનું મૈયારનું, રાકાની રાબને, ભિખારીની જોડીને, માળીની છાપ, નાથનો રાવણ હતો, ભાંડના ગાલ, ચોલટાની શિયાળીની તસ્કરનો ખ્યાલ, મલની કુસ્તી, બહુરૂપીનો વેશ, જાદુગરની ચાલાકી, માલધારીનો નેશ, ભોપાન ભવકોન, રબારીનું કુંડ ને, ભરથરીનું કપન ને, શેતાનની સૂજ, લંકાના ત્રાસાન, તોરીનો રવા, કામળિયાના કાસિયાન, ડબનું પખાજ, ભંગીનો ઢોલ ને, મીરની શરણાઈ, માર્ગીનો તંબુરો, ધોબીની ધુલાઈ, જંગમનો ટોકરો, રાવણની ડાક, વાદીની મોરલી, બારવટિયાની ધાક, સલાકની ઘંટી, પિંજારાની તળાઈ, સંઘાડિયાન ઢોલિયો, મજૂરીની કમાઈ, લુહારની ધમણ, ગાંધર્વનું ગાણું, જૈનના અપવાસ, સુરતીનું ખાણું, માજેઠીનું ગધેડું, ચુનાનનો ભઠ્ઠો, જતની સાંઢડી, વણઝારાની પોઠ્યો, કેડિયાની ટીપણી, પઠિયારાનો રાજ, કલાલનો દારૂન, કઠિયારાનો કાસ ને, થોરની ઈઢોણી, ચમારનો કુંડ, સ્વામિનારાયણનો ચાંદલો, અતીતનો ત્રિપુડા, મુંડાન વાદ્યોન, વાઘરીની વઢવેડ, આ વેરિયાની કરવત અને હિજરતની હેડ, આ બ્રાહ્મણની રસોઈ ને, રાજપૂતની રીત. વાળંદની હજામત, વાળંદ જેવી કોઈ હજામત ન કરીએ. હમણાં વાળંદની દુકાનની માલિકા એક જણો દાઢી કરાવતો હતો, એટલે વાળંદે પૂછ્યું રાખવાની છે? ઓલો કે હા. તા તો વાળંદે આમ કરીને આમ મસ્તરો માર્યો, આલ્યો કે જ્યાં રાખવાની હોય ને રાખી દો, ડોહીન માંદડી નથી કરવાની. આ ગમે ને નજર કરો. આ રાજભાઈ કીધું તું ઘડી કામ, કારણ કે તમે ભજનમાં છે ઘોર થઈ ગયા થોડા, એટલે અમે બે ભાઈઓને એવો પ્રાગ બહુ જાજો સમય તમારી પાસે નહીં લઉં, અને હોય એવું ને એવું રહેવું એમાં મજા છે. ડાયા માણસ સલાહ આપી, એને કીધું ને કે લીટે લીટે હાલ્યા જાવ, ત્યાંથી શરૂઆત કરો. એને કીધું ને કે લીટે લીટે હાલ્યા જાવ, એમાં મારી શરૂઆત એવી જ છે. ડાયા માણસ સલાહ આપી, એક રાખ સામે રેહનો રાખવો, એક મૂર્ખા સામે વાદનો માંડવો, એક ઢોર ભડકે તે ડબો નો વગાડવો, એક ગાંડા ગલગલિયા નો કરવા, અને એક ઝાડા થાય થી શંખ નો વગાડવો. આમ જોર કરવા જાવ તો આમ કઈક બીજું થઈને ઊભું હોય. આપડા પટેલ સમાજ ને આપણે એમ કેવું ન પડે ઢેગ, એટલે અમારા લાલ કાકા ને અમે ઢેગમાં લઈ ગયા, ત્યાં ઓલા એવી તાણ કરી 40 વાટકા દૂધ પાક ઉપાડી ગયા, અને વળી પાછો તાતો પીધો. થોડીક વાર થયું, ચૈત્ર વિશાખ નો ધમ ધકતો તડકો, દૂધ પાક થયો પેટમાં ઉભો. મારી હામું જોઈને મન કે ભીખા, મન કે ઘુમડા આવે બેટા, ઘુમડા આવે. મેં મારા રણછોડભાઈ ને હાથ કર્યો, મેં રણછોડભાઈ લાલ કાકા ને જટ ચલાળા ભેળા કરો. તા તો રણછોડની ઉંમર 22 વર્ષની, નવું સીડી હોન્ડા, લાલા કાકા ને ઘોડો પલાંગીને આમ બેહાર્યા ને રણછોડે જે ગાડી લીવર દીધું આમ, અને ગાડી ગઈ ગામડા ગામની બજારની માલિકા 70-80. એમાં બરોબર ગામડા પાદરની માલિકા આવડો મોટો બમ ફાવ્યો. એ રણછોડ ભૂલ્યો, ઉલ્લીની ગાડી ભજ દઈને ગઈ હેઠી. તા તો લાલ કાકા ને રાડ ફાટી ગઈ કે રણછોડિયા જરીક બ્રેક માર્યો, હવા ગઈ હોય એવો લાગે છે. તા તો સાહેબ રણછોડે ઘોડી બ્રેક મારી ગાડી ઘોડી ચડાવી અને બે ટાયર તપાસ્યા. તો અમારા લાલ કાકા શું કે ખબર કે બેટા એ બાજુ જો, આ બાજુ જો, તો એ ખબર પડી કાકા પગરખા ભરાઈ રહ્યા હતા. એટલે જીવન તો સાહેબ બહુ નેચરલ જીવવા જેવું છે, જો જીવતા આવડી જાય તો તમને મને. અને એક માણસ નો પુગાઈ લ્યો,
હમણાંથી એક જણો ઉઠી અને ભગવાન કૃષ્ણના મંદિરે ગયો સાહેબ, ખિસ્સાની માલિક પાસેથી મોબાઈલ કાઢીને કર્યો, ગાન ગળગળો થઈ ગયો. ઈ કે હે મારા રોધારાના હતા, હે ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયા, દ્રૌપદીના તે 999 તીર પૂર્યા, અમે 300 નું બેલેન્સ નો પૂર્યું એમ કરી રોઢા લગી રહ્યો. ઊભો નો થયો ભડનો દીકરો સાહેબ. એટલે માણાને બહુ ન ભોગાયો. આપણામાં એવું નથી, આ બેનોમાં એવું છે. હમણાં આપણે આ દિવાળી ગઈ ને એક જણાનું એડજસ્ટ વિખાઈ ગયું હતું. એડજસ્ટમાં ખબર ને આપણે ખેડૂતના 2 વર્ષથી આ વિખાઈ ગયા ભાઈ, કપા નો થયા. આ 1500 ભાવ થયો તોય નો દીધા. આ ગામડાની મજા છે. એક કવિતા તમને કહું, કેરા પાળી બાંધે ભાઈ, એમાં કપાસ્યા સોપે બાય. કેરા પાળી બાંધે ભાઈ, એમાં કપાસ્યા સોપે બાય. હાથી આંખે ભાઈ, નીંદી નાખે બાય. દવા સાટે ભાઈ, ખાતર નાખે બાય. કપાને પાઈન મોટો કરી દે ભાઈ, એમાં ઝીંડવા આવે પછી ઉતારી નાખે બાય. કપા ગોઢો થાય પછી ખેંચી નાખે ભાઈ, પાથરા કરે બાય. પરોટિયું ભરીને ઘેરે લઈ આવે ભાઈ, બાળી નાખે બાય. બાય હોય એને બાળી નાખે સાહેબ. પછી ઈ કપાને યાર્ડમાં વેચીને પૈસા લઈ આવે ભાઈ, વાપરી નાખે બાય. પછી ઓલા જંતુનાશક એગ્રો વાળા ખાઈ કે જીરું થાશે તો દેજો, પાણી રહે થયું ને. જીવન સાહેબ બહુ નેચરલ જીવવા જેવું છે સાહેબ. પણ ગામડું ગામ છે. એક કવિતા મારે તમારી આગળ રજૂ કરી પછી મારા શબ્દોને વિરામ આપવો છે. બહુ જમાનો ધુબાકા માર્યા જેવો છે. તમે ધારી જાઓ બસ સ્ટેન્ડ છે, એમાં કાંટો હોય છે, રૂપિયો નાખીને માથે ઉભા રહ્યો, અંદરથી કેટલું વજન થયું ને ટિકિટ બારી આવે. મોટા મોટા મહાનગરની માલિકા જાઓ મિત્રો, ગવર્મેન્ટે બોલતા કાંટા કાઢ્યા, રૂપિયો નાખીને માથે ઉભા રહ્યો, અંદરથી અવાજ આવે, આઠી અવાજ આવે કે લાવ. બીજો કે અહીંયા શું થાય, ક્યાંય વજન થાય કે મારે કરાવવું હોય તો નાક કાંટામાં રૂપિયો નું ભોરે. એને કાંટામાં રૂપિયો નાખ્યો, એ ઉભો રહ્યો, અંદરથી અવાજ આવ્યો 48 કિલો. તો સાહેબ આમ 20 જણાનું કુંડાળું થઈ ગયું. હમેથી એક જાડા એવા બેન હાલ્યા, અંબુજા સિમેન્ટ મજબૂતીથી ઠસોઠાસ 53 ગ્રેડ ટકે વર્ષો વર્ષ. બેને આવીને પૂછ્યું કે ભઈલા આ શું થાય? કે બેન ભાઈ વજન થાય. કે મારે કરાવો હોય તો નાખો કાંટામાં રૂપિયો ને તમે ઉભા રહ્યો. હળુબદેન બેને બટવો ખોલ્યો, મારી પાછી રૂપિયો કાઢ્યો, કાંટામાં નાખ્યો, બેન ઉભા રહ્યા. તો સાહેબ કાંટા અંદરથી બોલ્યો, કાંટા એટલો બધો એ કઈ હું કામ ઉભા રહ્યો છે. કે આ માણાનું વજન થાય, ભાર ખટારાનો નહીં, કાંટાના તો સોયત્ર્યા કાઢી નાખ્યા. નજર કરો ને સાહેબ ત્યાં તમને હસવાનું મળે. હમણાં એક 8 વર્ષના છોકરાએ એના પપ્પાને પૂછ્યું કે હે પપ્પા મારો જન્મ કેમ થયો? કે બેટા અમે 2 માણા માટે જ્ઞાન માં ખોડિયારની કૃપા થઈને પછી તારો જન્મ થયો. એ કે ઠેક. એ કે પપ્પા બેનનો જન્મ કેમ થયો? એ કે અમે 2 જણા દ્વારકાધીશની માનતાએ જ્ઞાન દ્વારકાધીશ પાસે માનતા કરી પછી બેનનો જન્મ થયો. અને સાહેબ 8 વર્ષના છોકરાનો મગજ ગયો એના બાપને સામે દાંત ભીને કે જ્યાં હોય ત્યાંથી માગી ભીખીને હું ભેગા કર્યા. આ જ્યાં હોય ત્યાંથી તમારી ખાલી દ્રષ્ટિ જોઈ સાહેબ. હમણાં 2 છોકરાએ એની મમ્મીને પૂછ્યું, હે મમ્મી ભાદરવામાં બધા હલા શું કામ નાખે? એ કે બેટા દાદા ખાવા આવે ને એટલા માટે. આ પૂછ કરે ને છોકરું કહેવાય કે હે મમ્મી ભાદરવામાં બધા સરાદ શું કામ નાખે? કે બેટા દાદા ખાવા આવે ને એટલા માટે. એ કે હે મમ્મી દાદા માના થઈને આવે કાગડા થઈને? કીધું બેટા કાગડા થઈને આવે. એટલે મોટો છોકરો આમ ખીરમાં આમ રોટલી ચોળીને આમ લોંદા ઉલોડતો હતો. હો હો કાગડો આવીને મોભાર બેઠો. થોડીક વાર છે ને બગલી ઉડતી ઉડતી આવી કાગડા પાસે બેઠી બગલીઓ. મોટો છોકરો આમ લોંદા ઉલાડે હો હો. વાય નાનો ભાઈ આવીને કે ભાઈ ભાઈ દાદાએ તો નવું કર્યું લાગે છે, આ રૂપિયા ક્યાંથી લઈ આવ્યા? ખાલી તમારી દ્રષ્ટિ જોઈ સાહેબ. અને એક અણુ છોકરાને કોઈ દી સલાહ ના દેવાય. છેલ્લી જોક્સ કહું તમને. મારો અનુભવ કહું, મારી ઘેરે આમ બેઠો તો સીલિંગ પંખો ઘરો ઘરો ગાગતો. મારો બાબલો આવીને મન કે પપ્પા, મેં કીધું શું? મન કે કયુંનો ગલલ ગલલ ગાજે છે. અણહમજુ છોકરું. મેં બેટા એને ઓઇલિંગ કરવું પડે એમ છે. મને કે પપ્પા ટાટાણ ઓઇલિંગ કરો ને કંઈક બળી જાય. મેં કીધું ન બળે બેટા, એને ઓઇલિંગ કરવું પડે. તા તો તોડીને ખાટલા માથે ચડીને સ્વિચ બંધ કરી દીધી. ટેબલ ઢળી એવું, સાયકલની કૂપી લઈ એવું, ફેરી બંધ થઈ ગઈ ને ઉપરથી મેં 2 ટીપા ઓઇલ નાખ્યું, બેરિંગનો અવાજ.
સ્વિચ પાડી એટલે પંખો મળ્યો ફરવા, અવાજ વી મન કે પપ્પા મેં શું મન કે આવો ખલેલ 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 અવાજ આવે તી ઓઇલિંગ કરાય ને. મેં કીધું હવે યણ સમજુ છોકરાએ પકડી લીધું, લ્યો 8 દી પછી મારીને મહેમાન આવ્યા તો રાતે મહેમાનને ઓઇલિંગ કર્યું. આ મહેમાન શું થાય છે, નાખોરા ઘરર ઘરર ગાજતા હતા સાહેબ, ન્યા કૂપી વળગાડ્યો. પણ ગામડું ગામ છે અને માં ભગવતીના દરબારની માલિકા હું તમે બેઠા છે એટલે મારો ફક્ત 3 મિનિટનો પ્રસંગ. આ ચા છે ને એ આપણી કુળદેવી છે. ગાંઠિયા હુરાપુરા હમણાં આયા 8-10 દી ત્યાં નકરા આ ટેબલ પર ખાવ ખાવ અને ખરેખર માનો પ્રસાદ છે ક્યાંક. અને ખરેખર તમારી આ ધરતી કેટલી પાવન છે વાત મણવેલની. કચ્છની માલિકાથી જે સંત આવ્યો આયા વિચાર તો કરી લ્યો. આપણી કચ્છની ધરાની માલિકા સંતો એવા થયા સાહેબ. જેસલ જાડેજો ને સતી તોરલ કે એક કડી કહું ખાલી. મોતીડા રણ માથે બોલાય ઓરે માથે ઘણો કેરો ફૂટે તો ફટક્યા દેવાય આધામીને કલે કબરો અને સૌરાષ્ટ્રની એક આર્ય નારી શબ્દરૂપી ફટકો મારે જાડેજાને. આપ બધા વેધું છો, અર્થ નહીં કરું, એક જ કડી કહું છું, ઊંડો વિચાર કરજો શબ્દોનો. દરબાર છે. મેં કીધું ને કે ડાક ગરજે ઘન ઘોર શોર થડકે બ્રહ્માંડ થોડ દેખી અઘોર માની નૌબત વાગે. ભગવતી ખોડિયારજી નામાંથી જેણે જેણે કોઈ રૂપિયો આપ્યો હોય, કોઈ 5000 આપ્યા છે, કોઈ 51000 રૂપિયા આપ્યા છે, પણ મિત્રો ખોડિયાર છે ને કોઈ દી કોઈ તમારું લેણું બાકી નહીં રાખે. અને ખોડિયાર પ્રસન્ન થાય ને તે દે તો શું દે, એનો 2 મિનિટનો પ્રસંગ મારે તમારી આગળ રજૂ કરવો છે. અને બરાબર એમ કહેવાય કે મારવાડની ધરતી જળ ઊંડા તળ છીછરા કામન લંબે કેશ નર પટાધર નિપજે ન આયો મરઘર દેશ. મરઘર દેશનો એક રાજપૂત નહીં સાહેબ, 2 રાજપૂત નહીં, પણ 150 રાજપૂત લીલાગઢ તાજાણ જેવી ઘોડીની માથે અહવાર થઈ અને ઘોડલાના પડગલા વાગતા આવતા હતા. બાગડદા થમાપડ બાગડદા થમાપડ બાગડદા થમાપડ. અને બરોબર એમ કહેવાય કે સાહેબ ગોહિલવાડની ધરતી આવી. વાજા ઠાકુર અંબવન નાર પદમણી ઘેર રટ ખટુકે વાળી અને ભોય દેશ ના ઘેર. એ હાકડો એવો બરોબર મિત્રો આમ કેળો આવ્યો અને કેળાની માલિકા એક ચારની જોગ પાયા નહીં મિત્રો, 2 નહીં, પણ હાથા ભગવતીઓ એમ કહેવાય કે માથે આમ લોબડી ઓઠી અને હાકડા એવા કેળાની માલિકા રમતી હતી. અને એક હોમ 20 રાજપૂત સાહેબ લીલાગઢ તાજાણ જેવી ઘોડીને સૌથી આગલો રાજપૂત હતો. એના હાથની માલિકા આપનો માપતો ભાલો વરળાક ખુડ નારણના તેજની માલિકા થતો હોય, કેડેમાં ભવાની લટકતી હોય અને ભેટ વાળીથી ભેટની માલિકા પાડાના જીભ જેવો જમૈયો હતો. અને ઘોડલાના પડગલા વાગતા આવતા તો બાગડદા થમાપડ બાગડદા થમાપડ બાગડદા થમાપડ. પણ હાકડો એવો કેળો આવ્યો સાહેબ. આગલા રાજપૂતને એમ થયું ભગવતી જોગ માયાઉ રસ્તાની માલિકા રમે છે અને ઘોડા બગાડી દેશે. સાહેબ હાથની માલિકા લગામ ખેંચી વસુધરાના કાળજાની માથે આગલા અસવારના ઘોડાના 4 ડાબલા વસુધરા માથે ચોટી ગયા સાહેબ. એની વાહે 119 રાજપૂતો ઉભા રહ્યા.
આગલો આસવાર મરદ હતો સાહેબ. ઘોડાની માથે બેઠે બેઠો રાજપૂત એટલું બોલ્યો કે જય માતાજી. ચારણની 6 જોગમાયાઓ બોલી કે રાજપૂત બાપ તું જોગ જય માતાજી. એમાં એક જગદંબા ન બોલી મિત્રો. એ ફરીવાર રાજપૂતના મોઢાની માલિકાથી શબ્દ છૂટ્યા જય માતાજી. અને ફરીવાર ચારણની 6 જોગમાયાઓ બોલી કે રાજપૂત તું જય માતાજી. એક દીકરી ન બોલી અને ત્રીજી વાર રાજપૂતના મોઢાની માલિકાથી શબ્દ છૂટ્યો કે જય માતાજી. અને ફરીવાર ચારણની 6 જોગમાયાઓ બોલી કે રાજપૂત તું જય માતાજી. પણ હાથની દીકરી નહોતી બોલતી. એના ચહેરાની માથે રાજપૂતનો દીકરો દ્રષ્ટિ કરી અને એટલું બોલ્યો કે આ કદાચ બ્રહ્માંડ ભાંદોદરી હોય, આ કદાચ અખિલ બ્રહ્માંડની જનતા હોય તો હોય સાહેબ. અને આ ઘોડાના પાખડાની બાલમાંથી પગ કાઢીને વસુંધરાના કાળજાની માથે પોતાનો પગ મૂક્યો ને માથે હુંડલા જેવડી પાખડી હતી ઉતારીને આમ હાથની માલિકા લીધી અને હાથની દીકરીના ચરણ કમળની માલિકા પાખડી મૂકવા જાય નો જાય ઈ પેલા તો હેમના દાંડિયા જેવા જોગ માયાના હાથ લબાણા અને મીઠડા લઈ અને ચારણની જોગ માયા એટલું બોલી કે હા રાજપૂત બાપ હું ચારણની દીકરી આગળ તું જાજુ રાજપૂત નહીં ને બાપ ઈ મન ગમે નસે બાપ હું તારી માથે પ્રસન્ન થઈ છું. તને એક પાદર નહીં, બે પાદર નહીં, તને 1800 પાદર દઉં છું. એ 1800 પાદર દેનારી બીજી કોઈ નહોતી મિત્રો. તમારા ગામના આ ટીંબે બેઠી ભગવતી ખોડિયાર હતી અને 1800 પાદર લેનાર એ રાજપૂત બીજો કોઈ નહોતો મિત્રો. એ હતો આતાભાઈ ગોહિલ. એટલે તો આપણા ગરબામાં આવે છે ને છેલ્લી કડી મારી કે આપા ગોહિલની વાર તમે આવતા કાળી ચકલીનું રૂપ ભાલે બિરાજતા આ લોકોનો વારો આવે ને એમ મને કોઈ વાંધો નથી. હું તો 2 ની મોટર છું, 5 નું કામ આપે ભાઈ. પણ ખરેખર એક નરેશ દાદાના ભટ્ટીના પ્રેમને લાગણી બાકી હું કોઈ દી કોઈના પ્રોગ્રામમાં ન જાઉં સાહેબ. કારણ કે આ તકલીફ થાય, આ મેન આ થાય 10 મિનિટનું કહીને પછી કલાક બોલ્યા ને એમ થાય અમારા પ્રોગ્રામમાં ઈ ગલી ગયો કે એટલે હા મેસુરિયાભાઈ અને નરેશ દાદા ખરેખર તમને એવો શાસ્ત્રી સાહેબ એવો મળ્યો છે. ભાઈ કહેતા હતા હસવાનું ગમે ને સાહેબ તમારી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. ગમે ને આ નજર કરો. આ ગામડું ગામ છે ને સાહેબ, જેવો તમારા ગામમાં હબ છે ને આજે 2-5 દિવસ થયા તો હું વધારે ભાળું છું. બાકી જે હોય એ તમને મુબારક છે સાહેબ. પણ અહીંથી એવી ગાંઠ મારીને જાજો મારી ભલામણ છે કાંઈ તમે મને કીધું એવું નથી, બારોબાર જાણી લીધું છે હું છે. હા તમે એમ ન સમજતા. અમે કલાકારો, હું રાજભાઈ 18 વર્ષની કઢીઓ ખાધી હોય કઢીઓ. અમે ભામણના ભામણ હોય, બારોટના બારોટ હોય, ચારણના ચારણ હોય, બાવાજીના બાવાજી હોય. એટલે અમે બધા શું છે ઘરો ઘરની ખાધી હોય. એટલે મારી એક તમને ભલામણ છે બાપ, એક થઈને રહેજો. ભગવતીમાં ખોડિયારનો નગારો છે ને સાહેબ, ડબગરની મઢાવવા માટે આવ્યું અને એક બાજુ ભીમડા ભંગીનો ઢોલ આવ્યો હતો. તેથી ઢોલ એટલું બોલ્યો ઓલા નગારા પાસે કે હે નગારા, તારા એવા પૂર્વની કઈ કમાઈ છે? તને આ ડગરનો દીકરો ચામડાથી મઢે છે, અમને ચામડાથી મઢે છે. તને જગતના માનવીઓ લાકડીઓના માર મારે છે, અમને જગતના માનવીઓ લાકડીઓના માર મારે છે. પણ ફરક એટલો છે કે તારો વાસ ભગવતી માં ખોડિયારના મંદિરમાં છે અને અમારો વાસ ભીમડા ભંગીની ઘેરે છે. એનું કારણ હું તેથી નગારું એટલું બોલ્યું તો ભલા માણા ઢોલ
આમાં પૂર્વની કોઈ કમાઈની વાત નથી. તો તને ડબગરનો દીકરો ચામડાથી મઢે, અમને ચામડાથી મઢે. ફરક એટલો જ. તને જગતના માનવીઓ લાકડીઓના માર મારે, અમને જગતના માનવીઓ લાકડીઓના માર મારે. પણ ફરક એટલો, અમારો વાસ મંદિરમાં છે અને તારો ભીમડા ભંગીની ઘેરે છે. એનું કારણ શું ખબર? તો શું કે હે ઢોલ, તમે બે બાજુ વાગો છો ને એટલા ભીમડા ભંગીની ઘેરે છો ને અમે એક બાજુ વાગીએ છીએ એટલે માના મંદિરમાં છે. એટલે મા બાપ મારી આખા મોણવેલ ને ભલામણ છે, નગારા થાજો ઢોલ નો થતા બાપ, નગારા થાજો. આ મારા ઘેરા ઘાસ, તમે મારા છો એટલે કહું છું. અને એક મારી ભલામણ છે પટેલના દીકરા તરીકે, કન્યા જોવો ને, દીકરો દીકરી વરાવા હોય ને તો ખાનદાની જોજો બાપ, એની મિલકત સામે ન જોતા, ખાનદાની જોજો. નકર આપણે એમ કહીને છોકરો શું કરે છે તો સુરતમાં ફાર્મ છે, સુરતમાં ફાર્મ છે, દિવસે ફાર્મ હોય અને રાતે બાપ દીકરો બે ફાર્મ, બે પીન હોતા હોય. સાહેબ મારી ભલામણ છે સાહેબ, બેને બહુ સારા લગ્ન ગીતો ગાયા. મારા જીવનનો પ્રસંગ કહું ને, ભાઈ બેનું ખોટું બહુ બોલે લગ્ન ગીતમાં. અને હવે તો કોણ જાણે ક્યાંથી લગ્ન ગીતો કાઢ્યા. ફૂલનો છે ગજરો ને ગજરામાં મોતી, મારા ભાઈને ખબર નહોતી એને ગામડાની ગતી. હવે તમે વિચાર કરી લ્યો, ક્યાં લગ્ન ગીત? હે, પેલાના તો લગ્ન ગીતો સાહેબ એવા હતા, પેલાના હાલડા એવા હતા. આ દેશની માલિકા ત્રણ મહાપુરુષો થયા. એક મહારાજ પ્રતાપ થયો કે દારી એક ઈશ્મીના નિમનોના જીમનોના મિષ્ટવલોના ઉખેડોના ઓતી મુગલ ક્ષત્રિય પુત્રી કો મિટાઓના ચોહ જંગલ में फिरो फिर कैश को उतारूना ચોહ प्रताप है नाम मेरो औ नहीं शांत जब दिली घट जाओना. સાહેબ પેલો વેલો હિન્દુ ધર્મ ટકાયો હોય ને તો મહારાણા પ્રતાપ, અને બીજો તો હિન્દુ ધર્મ ટકાયો હોય ને તો જીજાબાઈ નો દીકરો શિવાજી મહારાજે શિવાજી નો હોત તો જગતમાં સબકી સુન્નત હોત. આ બાબુ ને અર્જુન ને ભીખુ ને વિપુલ ને મહેશ, આ બધા જે નામ હોત ને એ બધા નામ આપણામાં ન હોત. આપણામાં ઈ હોત કયુબ ને તયુબ ને યાકૂબ ને રફીક ને મોહમ્મદ ને એવા બધા નામ હોત. આ બેનોની માલિકા અનસોયાબેન, મુક્તાબેન ને કાશીબેન ને મીઠીમાન કડવીમાન એવા ન હોય. ફાતિમાન, હલ્લુન, બેગમ ને સાયરા બાનુન, આ બેનોમાં એવા નામ હોત. અને ત્રીજો પુરુષ થયો મિત્રો આપણા પટેલ સમાજની માલિકા, ખડે આપને ટેકો દે એવો મિત્રો, વીર વલ્લભ વિનવો અને શિર નમુ સરદાર, આઝાદી આપતો ગયો બાપ એ તો કણીબી નો કુમાર. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પાસે સાહેબ અઢી દિવસનું જ રાજ હતું. આપણા પટેલો બેઠા એટલે ચોખવટ કરું છું. સરદાર વલ્લભભાઈ પાસે મિત્રો ખાલી 18 દિવસનું જ રાજ હતું આપણા પટેલ પાસે. 18 દિવસના આજ વિશ્વનો નામ નકશો તમે તપાસો ને તો કોઈ ખૂણો એવો નહીં હોય મિત્રો ત્યાં આપણો સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતનો પટેલ ન હોય. વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણાની માલિકા ખાલી સરદારે 18 દિવસનું જ રાજ હતું એના હાથમાં. બાકી આપણા સરદાર હાથની માલિકા જો 18 દિવસનું રાજ 18 વર્ષનું આવ્યું હોત ને તો આપણા બધાયના પ્લોટ ચંદ્ર ઉપર હોત. છગન માવજી ચવટિયા રોડ આપણા બધાના રોડ ટચ જ હોય. નરેશભાઈ ખાલી 18 દિવસનું જ રાજ હતું સાહેબ. મેં કીધું ને તમને બ્રાહ્મણની રસોઈ 18 વર્ષને રસોઈ કરી લેવાની છૂટ મિત્રો. બ્રાહ્મણના દીકરા જેવી રસોઈ ન થાય. 18 વર્ષની માલિકા ઉદારતા હોય મિત્રો, એમાં ના નહીં. આઈના દીકરા જેવી ઉદારતા ન હોય. 18 વર્ષની માલિકા મિત્રો ખેતી કરી લેવાની છૂટ. આપણા પટેલના દીકરા જેવી કોઈથી ખેતી ન થાય સાહેબ. અને પટેલનો દીકરો ઉદાર હોય એટલો જગતમાં કોઈ ન હોય. આપણા પટેલના બાપા એમના 10 વીઘાની મરચી વાવી, એ રાતે કોઈક 10 કિલો મરચા ચોરી ગયું. હાથીએ ગાડા જેવો નિહાકો નાખીને આપણા હાથાને કીધું આપણે વાડીમાં કોઈક 10 કિલો મરચા ચોરી ગયું. તો એ આપણા પટેલ બાપાએ કીધું ખાથી મોંજામાં ભલે ચોરી ગયું તેલ હશે તો વઘારીને ખાહે ને. ભલે નહીં કે ચોરી ગયું તેલ હશે તો વઘારીને ખાશે ને. એમાં 18 વર્ષની માલિકા ખેતી કરી લેવાની છૂટ મિત્રો. 18 વર્ષને બોલી લેવાની છૂટ. બાકી આ ચારણના દીકરા જેવી ચતુરાઈ કોઈ પાસે ન હોય સાહેબ. એના લોહીના ગુણ છે.
નિહાલની માલિકા 50 વિદ્યાર્થી આમ ભણતા હતા ને સાહેબે ઓલા મોચીન દીકરાને ઊભો થઈને કીધું બેટા ઊભો થા કકા બોલ તો આવડા બોલ્યો ક કલમનો ક ખ ખડિયાનો ખ ગ ગણપતિનો ગ ઘ ઘરનો ઘ આપણા પટેલના દીકરાને ઊભો કર્યો તું બોલ કકા બોલ કે ક કલમનો ખ ખ ખડિયાનો ખ ગ ગણપતિનો ગ ઘ ઘરનો ઘ છેલ્લે ખૂણાની માલિકા ગઢવીનો દીકરો માણસુર બેઠો તો એ માણસુરને કીધું માણસુર બેટા કકા બોલ કે સાહેબ મારી ભાષામાં બોલું તમારી ભાષામાં તો સાહેબ ને એમ થયું હું તો આવડો મોટો રિટાયર્ડ થવા આવ્યો આવી ચોખ્ખી ભાષા મારી જેવી થોડી બોલી શકે કે બેટા તારી ભાષામાં બોલ અને સારણનો દીકરો સાહેબ કાકા બોલ્યો કાકાલાનો કાકા કાડિયાનો કાકા ગણપતિનો કાકાનો કાકા ચાપલીનો ચાચા ચાપલીનો છોકરા ઉભા થઈ ગયા કે સાહેબ તમે હવે શીખવાડવામાં ભેદભાવ રાખો કે માણસોને આવું શીખવાડ્યું ને અમને કેમ આવું શીખવાડ્યું તો સાહેબે કીધું બાપ એ તો એની કોઠા હોય છે બાકી આ મારો બાપનો બાપ આવે તો આમ ન બોલાય એ ચતુરાઈ છે સાહેબ ચારણ 18 વર્ષની માલિકા ઉદારતા હોય એમાં ના નહીં મિત્રો આયરના દીકરા જેવી ઉદારતા ન હોય 18 વર્ષને રોટલો દઈ દેવાની છૂટ મિત્રો મેરના દીકરા જેવો કોઈ રોટલો ન દઈ શકે અને આપણા 18 વર્ષના છોકરાને ભેળા કરો સાહેબ એક ગોફીણ આપો ને એક પાણો આપો ને સામે નિશાન આપો ને 18 વર્ષના છોકરા ગોફીણમાં પાણાને નિશાનમાં ઘા કરે એમાં ના નહીં પણ સુવાળિયા કોળીને છોકરા જેવો તો નહીં સાહેબ નિશાને ઈ આટી જાય કારણ કે એના લોહીના સંસ્કાર છે આપણે 18 વર્ષની બાઈઓને રિહાતા આવડે પણ વેડવા વાઘરીની બાઈ જેવું તો નયા સાહેબ એના લોહીના સંસ્કાર છે હા એટલે આ કવિઓ બધા કહે છે ને હોરાની નમ્રતા હોરા જેવી નમ્રતા ન હોય આ મેં કીધું ને ગમે ત્યાં અને એક યુવાનોને ખાસ ભલામણ કરું ગમે ત્યાં જાવ ને સાહેબ પેલા તો એક યુગ હતો આ બેનો આમાં ઘણા યુવાનો બેઠા એટલે ખાસ કહું પેલા એક યુગ એવો હતો આપણા વડીલો ઢગમાં જાય જાનમાં જાય કે ગમે ત્યાં જાય એકાબીજા દીકરા દીકરીનો હક પણ કરી આવી એટલે પછી મા બાપ નક્કી કરે જાઓ ઓકે ફાઇનલ ફાઇનલ ઈ તો ઈ પછી એના ઘડિયા લગન લેવાય અને સાહેબ ઘેરે આવીને ઘૂંઘટા ઉગાડ્યા ને તે ખબર પડી ગુલ્લો રાણી બાચ્યા હા મા બાપ નક્કી કરી આવે અને ઘણાને તમે જોજો ઘેરે આવીને ઘૂંઘટા ઉગાડ્યા તે જ ખબર પડી હા પેલા એક યુગ એવો હતો છોકરો શું કરે ઘેરા ઘરે દીકરી દ્યો પછી એક યુગ એવો આવ્યો છોકરો શું કરે મિલમાં જાય દીકરી દ્યો એ વગર જોયા થઈ ગયા ભાઈ લોલા લગડા આંધળા પાંગળા પણ એ કોઈ ફાયદા નથી એની પરિસ્થિતિ હું થઈ ઈ કહું તમને મસ્ત કાંડી કરી હતી આ બાજુ રાયણીનું ઝાડ હતું ને સામે આંબાનું ઝાડ હતું સાહેબ હાકળ જેવી ડોકના ત્રણ કટકા કરીને મોર બોલ્યો કહો 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 અહીં બેઠી બેઠી કોઈ કઈક લાગ હારું બોલે છે કહો બહુ સરસ બોલે છે જે બોલતો હોય ને આજથી મારા પતિનું હોય એની પત્ની સાહેબ અહીંથી કોઈ ઉડી જે જગ્યાએ મોર બેઠો હતો મોર ત્યાં ઉડી ગયો ત્યાં ઘોડ બેહી ગયો ઘોડ બોલી કોઈલ ઉડીને આવીને પાસે આવીને ભણકો એટલું બોલ્યો કે ઘડીક પહેલા તમે બોલ્યા હતા તો ઘોડે આમ જોયું કે બહુ સરસ બોલો છો કે મારે તમારે હારે લગ્ન કરવા છે ઘોડને કોઈલે લગ્ન કર્યા 4 વર્ષનું દાંપત્ય જીવન ગયું કોઈલને 3 સંતાનનો જન્મ થયો 5મે વર્ષે કોઈલ બોલી હે નાથ તેદી મધ ગાંડી બેરીમાં બોલ્યા તી બોલો તો 5 વર્ષે ઘોડો બોલ્યો કોકો કો એમ તેદી કોઈલું ને ક્યાંક ઘોડ ભટકાઈ ગયા સાહેબ કાંઈ કોઈલું હલવાઈ ગયું ઈ ઘોડું જોવાય તો હજી તમને ગામડાની માલિકા હું નમૂનો આપું તમે કાલ પાકું કરી લેજો ભાઈ કાળો હોય ને બાઈ કાળી હોય ખેંગારના વખતનો રાજદૂત હોય વાહે બિહારી નીકળ્યો હોય ભાઈ કાળો બાઈ કાળી ને ખેંગારના વખતનો રાજદૂત અને ભાઈ વાહે નાખી નીકળે આમ કરીને આમ લીવડ દે ને તો વાહે ડેકી હું કઈક નાય 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 અવળી મોટી લોખંડની ડેકી હોય અવળી મોટી એમાં લખ્યું હોય તોફાની કાનુડો આપણે હું સમજવું આ ઓલ્યો તો બહુ ભોળો હતો ભાઈ તેમાં 18 વર્ષની બાપ પિંગળસિંહ બાપુ એને લાડ લડાવ્યા છે સાહેબ એ કીધું ને ગામડું છે તમારું
એટલે ગામડાની એક કવિતા ભગુભાઈ રોહડિયા. આ બે ચારણને પૂજ્યો સાહેબ. ભગુભાઈ જેવી હજલીગીમાં ગામડાની અને પ્રભાતીનું કોઈ સાહેબ વર્ણન કર્યું નથી સાહેબ. ગાડી અમે ઘરના રાબ છાછ ખાતા હતા, પ્રાગડે ઉઠીને ચાંદણું ચબૂતરે કણ દઈ કબૂતરાન કામે અમે જાતા હતા. પ્રથમ પકાવી તાવડીમાં રામ રોટલો ઘીની ધારેથી અને નવડાવતા હતા. કંટીન ગાળેથી ઉઘરાવી અબોટિયાને લોટિયાને દોથા ભરી લોટી અમે દેતા હતા. જીકતા વલોના ચોકટ ચાળેથી ભણ્યું ઘર હારો હારી હીકતા હતા. સિરાવતા સામટું જેદી માખણના લોદા લઈ જીકેથી કામ કરી વગડો ગજવતા હતા. પોરોથી પાદરેથી વાળતા પ્રૌઢલાને પારકી પ્રોણાગત મન ભરી માણતા હતા. લીધેલું યાદ રાખી વાળતા વ્યવહાર સાટો અને હાથનું દીધેલું હૈયે ભૂલી જાતા હતા. પાય ચારો હતો હાંઠ મારી નોતી ભૂખ્યા સૌ ભાંડોની ભાળે લેવા જાતા હતા. ગૌરવ મળી ગઈ ગઈકાલ ગામડાની દેવ તેથી ગોકુળિયા કઈ અમે લાડમાં લડાવતા હતા. આપણા સૌરાષ્ટ્રના ગામડા જોજો સાહેબ. અને એક છેલ્લું કહું ગામડાનું રૂપક જોજો મિત્રો. આખો દિવસ બે માણા ખેતરની માલિપા કામ કરતા હોય ને આયા ભગવાન ભાસ્કર નામ હાથની માલિપા રનાદે દૂધનો કટોરો અંબવે ભગવાન ભાસ્કરને. એટલે બાઈ માણા ભાઈને એટલું કઈ ખેતરમાં સાંભળ્યું. હાલોની ઘેરે બહાર રાહ જોતા હશે. ભેહી દોવાનું ટાણું થઈ ગયું છે. એ વાડી આવે કવલી ગાય બાંધી હોય. ખીલાની માલિપાથી આમ ગાળીઓ કાઢીને ગાયના ડોકમાં નાખે. આગળ ગાય હાલી જાતી હોય, વાહે ભાઈ ને બાઈ બે હાલ્યા જાતા હોય. મીઠી મીઠી સંસારની ખાટી મીઠી મધુરી વાતો કરે જાતા હોય. પણ બાપ બરોબર ગામડા ગામનું પાદર આવે ને તો આગળ ગાય હોય, વાહે એક નાડાવા ભાઈ હોય અને એની વાહે એક નાડાવા હૈયા જેવડો લાગનો ઘૂમટો તાણીના દેશની પટલાણી આ દેશની આયરાણી વહી આવતી હોય ને આવું રૂપક ભાળજો તો વિચારજો મિત્રો. આપણા સૌરાષ્ટ્રનું કોઈ ગામડું હોય છે સાહેબ. અહીંયા દેશમાં મર્યાદા છે. બાકી જાજો શહેરમાં એ હિતેર વરણ ડોહા ડોહી કાચકા પકડીને જાતા હોય. આને મુઈકા ભાઠાન કોઈ નહીં લઈ જાય મારા બાપ. આને આને મૂકી દે. ભગુભાઈની પ્રભાતી કૌ પ્રોઢ થયો અને પાંગરિયું મન વન વાહલી વાગી. ઓરડા માસી આળસ મરડી અને ઝબકી રાધા જાગી. અધરાતે આઢેલી પહેરું પ્રાગડ પાછી વળ્યું રે. વાતે જાગ્યા વલોણા ને ગાજી રહ્યું ગોકુળિયું રે. પ્રોઢ થયું ને પાંગરિયું મન વન વાહલી વાગી. પણ બે કડી કેવીસ મારે ફક્ત તમને સાહેબ. જાગી સાવરણી સાવરણાને જગાડ્યો, વાસી દે વળગાડ્યો રે. આ દેશની બાલિકા કવિઓની ભાષા તો તમે જોજો. હાવણી હોય ને એ આપણા ઘરમાં વેલી જાગે. હાવણી હોય ને આપણા ઘરમાં વેલી જાગે. હાવણા થૂતા હોય ફળીમાં આયરે કાકડા કઢી પીવા. અને હાવણીની મર્યાદા છે. ઓવડો વાળે, ઓસરી વાળે, પગથિયા વાળે, રહોડો વાળે, પગથિયા વાળે. પછી હાવણી હોય ને પગથિયા હેઠી ન ઉતરી શકે. પગથિયાથી એની મર્યાદા પૂરી થઈ જાય. આ દેશમાં જે હાવણી પગથિયા લગી જ રહી છે ને એને જ હાવણાએ રાખી. બાકી હાવણી એકવાર પગથિયા હેઠી ઉતરી ગઈ એને હાવણાએ સૂટા શેડા દીધા. સૂટા શેડા આ દેશની મર્યાદા છે સાહેબ. પણ પછી સાંભળજો આ બેનું બેઠી એટલે એક અંતરો મારે કેવો છે. ઘરને ખૂણે ઘંટી જાગી, ગીત મળી ગઈ મધુરા ગાવા રે. ખૂબ પટેલ સમાજને એની 18 વર્ષને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ બહુ ખોબે ને થોબે આપણને સુખ આપ્યું. વિચાર તો કરી લ્યો સાહેબ. આમ કરીને આમ આંગળી ખાલી બટનમાં ભરાવો ને ત્યાં ડીપીએલ ચાલુ થઈ જાય. સીધું ગોળામાં ખળાળ 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 પાણી આવે. આમ કરીને આમ સ્વિચ દબવો ને સાહેબ તો ઘંટીની માલી પાછી ખળાળ ખળાળ લોટ આપે. આપણને કેટલું ખોબે ને ધોબે આ સમાજને ભગવાને પટેલ સમાજને સુખ આપ્યું. પણ એક વાતે મરી ગયા. એટલું બધું સુખ છે તો કોઈ દીકરીઓ દેતું નથી સાહેબ. આ તાણ છે સુખ ની. આપણને ખૂબ સુખ આપ્યું છે સાહેબ. હો પણ ઘરને ખૂણે ઘંટી જાગી. પેલા આપણે આ દીકરીઓ નાની દીકરીઓ પૂછ્યું. આપણી માતાઓને ખબર છે સાહેબ ઘંટી ગીત કેવા હતા. એવી નવે અયોધ્યાના નારાયણે નારી પધારો પિયર સતી સીતાને લખમણ વીર પધારો પિયર સાહેબ. એવા મીઠા ગીતો લાગતા. એક અંતરો આ તો રણ જાન જાગે રાધા
કાનજીને વારો મૈડા ઢોલીને વાલો મૈડા ઢોલીને વાલો મૈડા ઢોલીને વાલો રાસા મારે રણજાના રાજા દાદા મારે રણજાના રાજા દાદા જ્ઞાન સાથે ગમન અને એવી સંસ્કૃતિની વાતો કરી છે એમાં